Lesson 7, question number 24. The half-life of the homogeneous gaseous reaction. Sulfuryl chloride gives sulfur dioxide plus chlorine, which obeys first order kinetics, is 8.0 minutes. How long will it take for the concentration of the sulfuryl chloride to be reduced to 1% of the initial value? Students, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு 2 வாட்டி கொஸ்டினை வாசித்தா உங்களுக்கு தெரியும். The sulfuryl chloride அப்படிங்கிற chemicals is decomposes to give sulfur dioxide and chlorine. So sulfuryl chloride is a gas, sulfur dioxide is a gas, okay, sulfuryl chloride is a gas, sulfur dioxide is a gas, and chlorine is also gas. So all these three reactants and products are in gaseous state. So reactant is gaseous state, product sulfur dioxide and chlorine is also in gaseous state. Okay, that's why this reaction is called as what? Homogeneous gaseous reaction. So this decomposition reactions follow first order kinetics. What is given in the question? The decomposition of sulfuryl chloride follows what? The first order kinetics. Time taken for this reaction is 8.0 minutes. First order kinetics la 8.0 minutes is taken to decompose this sulfuryl chloride into sulfur dioxide and chlorine. So என்ன question கேட்டிருக்காங்கன்னா, how long will it take for the concentration of sulfuryl chloride is to be reduced to 1%. Initial concentration எவ்வளவா இருக்கும்? 100% இருக்கும், அப்படிதானே? ஸோ இது 1% அந்த sulfuryl chloride 100லேருந்து 1% குறையணும்னா எவ்வளவு டைம் ஆகும்? அந்த டைமை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், let us approach the solution here. இங்கே half life அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அப்படிதானே? half life of this reaction அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ half lifena என்ன? T half. ஸோ அந்த T halfக்கும் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேக்கும் உள்ள ரிலேஷன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். That is K is equal to 0.693 by T half. So you must memorize this. The rate constantக்கும் T halfக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததான் இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, த ரியாக்ஷன் ஒபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம், அப்படி தானே? அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ்லேருந்து ஓகே எவ்வளவு த டைம் டேக்கன் ஃபார் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் T is equal to, so T is equal to, from first order kinetics T is equal to என்ன பார்த்துருக்குறோம்? 2.303 by K. K is what? Rate constant. T na time. For first order kinetics time எவ்வளவு? Time T is equal to what? 2.303. 2.303 divided by K log A0 by A. So what is the concentration of A0 means? That is the initial concentration. A is what? Final concentration. Okay, so here we can find out the initial concentration and final concentration in the question. Okay, let us see that question. So already I told you the concentration of the sulfuryl chloride. அப்போ initial concentration of the sulfuryl chloride எவ்வளவு? 100% அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிடுங்க. நம்மகிட்ட என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? இட் ஷுட் பி ரெடியூஸ் டு 1%. ஹைட்ரஜன் 100%லேருந்து
1% ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அதை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் நம்ம என்ன எடுத்துருக்குறோம், t is equal to 2.303 k log A0 by concentration of A0 by concentration of A, right? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேவோட வேல்யூ நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும். ஸோ அந்த கேயோட வேல்யூவை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் தட் இஸ் டி ஹாஃப்லேருந்து டி ஹாஃபுக்கும் கேக்கும் இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம், கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம், ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே. சரியா? சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்கள். டி ஹாஃப் இஸ் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம். சி த ஹாஃப் லைஃப் இஸ் 8.0 minutes அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி கேன் சப்ஸ்டிடியூட் திஸ் வேல்யூ இன் திஸ் rate constant k. So write this. So 0.693. 0.693. What is t half? T half is nothing but 8.0. Shall we divide this? So we get 0.086. Okay. Remaining 5. So 50. Again 6 times. Okay. 6 times how many 8s are 6 8s are 48. Okay, so subtract 2. Now round off this into 7. So the value is, you write the value here. So we calculated the rate constant k is equal to 0.087. Now this rate constant value is to be substituted in the first order reaction. The rate constant is k is equal to 0.087 per minute. Okay, substitute this rate constant k value in the first order reaction. Now we are going to substitute here. So here t is equal to, write this 2.303 instead of k 0.087, then log initial concentration is 100%, final concentration is 1. Okay, substitute everything and simplify. First order reaction la nama t க்கு t ல இந்த values substitute பண்றோம். So 2.303 k ஓட value என்ன, 0.087 per minute. அடுத்தது log எழுதியாச்சு. Initial concentration A0 100, final concentration A 1. Okay, now நம்ம log எடுக்க போகிறோம். எத்தனை பேருக்கு log எடுக்க தெரியும்? Okay, so log 100, log 100. Okay, 100ல எத்தனை whole numbers இருக்குது? 1 2 3. ஸோ log எடுக்கும்போது 3 whole numbers-னால் அதை நம்ம என்ன செய்யணும், 2 அப்படின்னு சொல்லி ரெடியூஸ் பண்ணி இங்கே ஹோல் நம்பர் எழுதணும். ஸோ 2 பாயிண்ட். ஸோ லாக் 100ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம், லாக் புக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 100னா பாருங்கள் 10ம் இங்கே பாருங்கள். ஸோ 10. ஓகே, 10 0. அப்போ என்ன இருக்குது, 0 0 0. இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம், அங்கே எழுத போகிறோம். ஸோ லாக் 10 லாக் 100க்கு என்ன 2.00. அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துடலாம், 2. ஸோ 2 டிவைடட் பை 1ன்னா என்ன 2 தான். அப்போது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம். ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2.303. ஓகே, அதை எழுதியாச்சு. 0.087 அதையும் எழுதியாச்சு. லாக் 100க்கு 2 வேல்யூ என்ன 2. நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த 2வை என்ன செய்கிறோம், இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 2s are 6 0, 3 2s are 6, 2 2s are 4. சரி, நம்ம 2.303 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிதுன்னா 4.606. ஸோ இது கேயோட வேல்யூவை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 0.087. நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இதை டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாத்தையும் டெசிமல் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு என்ன செய்கிறோம், ஏன்னா 1 digit ஆஃப்டர் தான் இந்த இது இருக்குது, நம்ம அப்படியே டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ 87, இங்கே என்ன 4606. ஸோ 87 வந்து 5 times எவ்வளோ வருது, 435.
ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா என்ன வந்துச்சு 25 வருது. ஸோ அந்த 6 கீழே கொண்டு வாங்க. 2 டைம்ஸ் என்னாச்சு 174. 174லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 82. பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு 0 போடுங்க. 9 டைம்ஸு 796 வருது. ஸோ இதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 24 வருது. ஒரு 0 போடுங்க. 240. 2 டைம்ஸ் என்ன வருது 174. இதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 66 0 போடுங்க. ஸோ 60 வருது. ஸோ 87 வந்து 7 டைம்ஸ். ஓகே 87 7 டைம்ஸ் 609. 87 7 டைம்ஸ் 609 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே என்ன ஆச்சு 52.927 அப்படின்னு கிடைக்குது. இதை நம்ம 2 டெசிமலுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம். 7 இருக்கிறத இங்கே கொண்டு வரும்போது இது 93 ஆகுது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் T is equal to, that is the time taken to reduce the initial concentration of sulfuryl chloride from 100 to 1%. Okay, that is 52.93 minutes. Okay, this is the answer.